Evening and a very warm welcome to everyone. Hello Lasya. హాయ్ రవి. And ముందుగా our media friends, special thanks to all our media friends, newspaper, Telugu newspaper, Hindi newspaper, English newspaper, అండ్ ఎఫ్ఎం రేడియో, websites, print media, electronic media, వాళ్ళకి స్వాగతం సుస్వాగతం and all the wonderful dignitaries here, a warm welcome to you sir. ముందుగా నిజంగా చెప్తున్నాను లాస్య, నమ్మబుద్ధి అవ్వట్లేదు. ఫస్ట్ ఈ హిస్టారికల్ మూమెంట్లో రవి అండ్ లాస్య యాంకరింగ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఉన్నారు. 100 ప్రశ్నలు ఒకే జవాబు. 100 ప్రశ్నలకి ఒకే జవాబు అంటే ఏంటో తెలుసుకోవడానికి మనం ఇక్కడ వచ్చాం. నాకు అసలు నీకు నమ్మబుద్ధే అవ్వట్లేదు, నమ్మాలనే లేదు నాకు కదా. నేను కూడా అంతే, ఫస్ట్ హోస్ట్ చేస్తున్నారు మీ ఇద్దరు అనగానే అసలు నేను నమ్మలేకపోయాను, బట్ నమ్మేశాను. ఇదంతా చూసి ఇది నిజమే అని నమ్మేశాను. నేను కూడా నమ్మించమంటావా? నేను మెల్లమెల్ల నమ్ముతున్నాను, నువ్వు నమ్మించమంటావా? యా, ఒకసారి అలా చేయి చూపి నీ వాచ్ చూడాలి. వాచ్ చూపి నమ్మావు కదా. నీ విలేజ్ గర్ల్, అన్ని విలేజ్ టైప్లే. ఏం చేద్దామని ట్రై చేస్తా ఇట్లా గిచ్చి అంటే నమ్మడానికి. ఈ యాంకరింగ్ మనమే చేస్తున్నాం, ఈ స్టేజ్ మీద మనమే ఉన్నామని నీకు తెలపడానికి. నేను ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంటంటే 100 ప్రశ్నలకి ఒకే జవాబు అన్నారు. అవును. సో ఫస్ట్ యాక్చువల్గా మా టీవీలో ఈ ప్రోమో చూసినప్పుడు చాలా మంది చాలా రకాలుగా ఊహించుకున్నారు, ఎన్నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఏంటిది దాని గురించి తెలుసుకుని నేను ఫస్ట్ ఏమనుకున్నానంటే 100 ప్రశ్నలకి ఒక జవాబు అంటే ఏమై ఉండొచ్చు అంటే మన జీవితమే ఒక పెద్ద ప్రశ్న. ఆ జీవితం అనే ప్రశ్నకి ఆన్సర్ ఇక్కడ దొరుకుతుందేమో నేను అనుకున్నాను. డిఫరెంట్ కళలు, నా ఊహలు, నా ఇమాజినేషన్స్ ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోయాయి. కానీ ఫైనల్ గా తెలుసుకుందాం 100 ప్రశ్నలకి ఒకే జవాబు. ఆ జవాబు తెలిసిపోయిందా? జవాబు తెలిసిపోయిందా? తెలుసుకుందాము. అదే కదా, అందుకోసం నేను వచ్చింది. సో ఈ యూనిక్ లైన్ అండ్ యూనిక్ షో గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఒక యూనిక్ పర్సన్ ఉన్నారు మనతో. వాళ్ళకి తెలుసా? డెఫినెట్ గా తెలిసి ఉంటదని నాకు అనిపిస్తుంది. అయితే తెలుసుకుందాం. సో ఖచ్చితంగా పిలిచేద్దాం. అండ్ హీ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ our beloved honorable chairman of మా టీవీ శ్రీ నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారు. సో ప్లీజ్ ఇన్వైట్ హిమ్ ఆన్ స్టేజ్ sir. వెల్కమ్ సార్. Good evening and welcome to Ma and Ma's journey. It's probably 6 years back we acquired this company, and at that time it was a professionally challenging decision, and because it's professionally challenging, it became a very personally compelling decision. Many of you who know us, we have cherished. Actually, we build companies from nowhere, and most important, no one expected us to do that. So we have these fond memories of many companies, and Ma is no exception. తెలుగులో మనం మట్టిలో మాణిక్యం అని అంటాం. రవికి లాస్యాకి వచ్చినంత తెలుగు రాదు నాకు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను when I was walking in, like many of you perhaps, even I failed to recognize Ravi and Lasya because they are so used to be in the fancy dress in many other competitions and programs. Ival Ravi suit boot eskunte naaku kuda koncham time pattindi. But that's what actually every aspect of life is. Every program, it changes people, their persona, the way they dress, the way they think. And Ma, actually, the journey is a culmination of such new ideas and new thoughts. You have just seen the AV media. ఇందాక చెప్పాను మట్టిలో మాణిక్యం అని. So what we actually have done is we excavated, we cut it, we polished it into a fine diamond. And what you have witnessed today and what we achieved today is only effort of many of the youngsters, young team that we are blessed to have in our company. But is it that? Is that enough? To me, it is actually the first viewers. Without their unstinted support, we wouldn't have been here. We also would like to call upon all the well-wishers here. Many of them are from media,
for their support when it was needed, and when it is belief when it mattered. So they believed in us, and most important is all the employees. Some of them are here. Some of them have worked with us with a lot of grace, but exited with us from with dignity. And many of them who are not in this room. So my thanks go to all of them, each one of them, for bringing Ma to this stage. When I talk about employees, the contribution of the directors also is equally important. We have wonderful board. Some of you are aware, it began with Chiranjeevi Garu, then his family, first Nagarjuna and his family. But I realized that when they came to the board meeting, they left behind this teacher as a fine actors and artists and contributed every bit to the progress. We have one such director in our room. I would like to invite Mr. Arvind Garu to come on the stage and help me with the next program. Good evening, ladies and gentlemen. Because this is a Telugu program, I take the permission of few people to shift to vernacular. Andariki namaskaram. మా టీవీ 6 సంవత్సరాల క్రితం ప్రసాద్ గారి లీడర్షిప్లో మేమందరం ఆ మా టీవీని తీసుకుని దాన్ని పైకి తీసుకెళ్ళాలి అనే ఒక నమ్మకం, దృక్పథంతో పాటు ఒక ప్రగాఢమైన నమ్మకం ప్రసాద్ గారి వల్ల మాకు ఉన్నది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు దినదినాభివృద్ధి అవుతూ అది ఫైనల్గా కొన్ని నెలలుగా నెంబర్ 1 పొజిషన్లో స్టెబిలైజ్ అయింది. సో ఈ చప్పట్లు కొట్టిన వారిలో మా టీవీ టీం ఉంటే వారికి ఓ చిన్న విన్నపం, మనం నెంబర్ 1 పొజిషన్కి వస్తే సరిపోదు. చాలా కష్టపడి అక్కడికి చేరాము, కానీ అది నిలబెట్టుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఆ నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నంలోనే మీరందరూ ఇటువంటి విలక్షణమైన ఉన్నతమైన ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి, అంటే అది ఏంటో డైరెక్టర్గా నాకు తెలిసినా కూడా మీకు ఆశ్చర్యాన్ని సంతోషాన్ని మిగిల్చాలి కనుక ఆ ప్రోగ్రాం గురించి నేను చెప్పడం లేదు. అటువంటి ఉన్నత స్థాయి కల ప్రోగ్రామ్స్ని తీసుకొస్తేనే మనం ఈ 1 పొజిషన్లో స్టెబిలైజ్ అవ్వగలమనే ప్రగాఢమైన నమ్మకంతో ఈ ప్రోగ్రాం తీసుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా నేను ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. నా బ్యాక్గ్రౌండ్, నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చాను. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మనందరికీ తెలుసు, డిజార్గనైజ్డ్ అనలేను కానీ అనార్గనైజ్డ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చింది. కానీ ఈ 6 ఏళ్ళు నేను డైరెక్టర్గా ఈ బోర్డులో ఉన్న దగ్గర నుంచి నాకు మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఈ బోర్డులో డిస్కస్ చేసిన విషయాల్లాగా చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా మారితే ఎంత బాగుండు, ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ బోర్డులో నేర్చుకున్న అనేక మేనేజ్మెంట్ విషయాలు మిగిలిన పెద్దలు ప్రసాద్ లాంటి వారు ఆ బోర్డులో చెప్పే విషయాలు, ఇవి ఈ ఇండస్ట్రీకి తీసుకెళ్ళి ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని కూడా ఆర్గనైజ్డ్ ఇండస్ట్రీగా చేయాలన్న ఒక అభిలాష నాలో ఉంది. అది ఇవాళ మీతో వ్యక్తపరచడానికి సంతోషిస్తున్నాను. మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఆనందించడానికి ఈ సందర్భంగా ఎక్కువ మాట్లాడడం కన్నా మీరు ఉత్కంఠతో వెయిట్ చేస్తున్న ఈ ప్రోగ్రామ్ని ప్రొసీడ్ అవుదాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చెక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ప్రోగ్రామ్ అంటున్నారు, చాలా సస్పెన్స్లో ఉన్నాము. ఆ సస్పెన్స్ ఏంటో తెలుసుకునే టైం వచ్చేసింది సార్. సో
revealing of the promo. So we have the remote. Sir. So the revealing of promo, ఆ సస్పెన్స్ ఏంటి? 100 ప్రశ్నలకి ఒక్క జవాబు అన్నది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. 3, 2 and 1. ఉద్యోగం లేకపోతే ఇల్లు ఎలా గడుస్తుంది? వ్యాపారం పెట్టాలంటే మనలాంటి వాళ్ళు ఉందా? అత్తగారికి బైపాస్ సర్జరీ చేయించి మిమ్మల్ని ఈ ప్రపంచం 100 ప్రశ్నలు అడుగుతుంది. మీ దగ్గర ఎన్నింటికి జవాబులున్నాయి? ఈ 100 ప్రశ్నలకి సమాధానం ఇచ్చే ఒక్క జవాబు నేను తెస్తున్నా. నేను మీ నాగార్జున. 100 ప్రశ్నలకి ఒక్క జవాబు. అదే మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు? మీరవుతారా?